باللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایک بدعت پر بڑی کثرت کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے۔ اس بدعت کو بہت ترقی دی جا رہی ہے، اور وہ بدعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش، یعنی 12 ربیع الاول کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو منانا اور اس کے ساتھ بہت سی خرافات کرنا۔ تو آج اس بدعت کو اس ملک کے اندر بہت ترقی دی جا رہی ہے اور لوگ اس کو بڑے زور شور کے ساتھ مناتے ہیں، جسے عید میلاد النبی بھی کہتے ہیں، جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں، مختلف الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو مجھے آج آپ حضرات کے سامنے یہ بتلانا ہے کہ اس سلسلے میں، یعنی یوم پیدائش کے منانے کے سلسلے میں، جشن عید میلاد النبی منانے کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، یہ بات آپ حضرات کو بتلانی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے سمجھیں کہ اس کے اندر کسی بھی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر تشریف لانا یہ تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ پرمسرت، اس سے زیادہ مبارک اور مقدس اس روئے زمین پر کوئی واقعہ پیش نہیں ہو سکتا، کوئی واقعہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس سے بڑا واقعہ اس روئے زمین پر کوئی پیش نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ہمیں ملا، اور مختصر یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ملا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری کی بنیاد پر ہمیں اس روئے زمین پر بہت کچھ ملا، اور یوں کہہ دیجئے کہ سب کچھ ملا، جو کچھ ملا آپ کے صدقہ طفیل میں ملا۔ اس لیے یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس لیے بات حقیقت ہے کہ اگر مذہب اسلام کے اندر یوم پیدائش، یوم ولادت، یعنی پیدائش کے دن کے منانے کا تصور ہوتا، مذہب اسلام کے اندر کسی کا یوم پیدائش منانے کی اجازت ہوتی، کسی کا یوم پیدائش منانا جائز ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش اس کا سب سے بڑا مستحق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو منایا جائے۔ لیکن دوستو دیکھیے، اس سلسلے میں ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے، ہمارے نبی کا عمل دیکھیے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत का इजहार हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, तो नबूवत के इजहार के बाद, नबूवत के मिलने के बाद 23 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर रहे। कितना रहे? 23 साल इस दुनिया के अंदर रहे। और जाहिर सी बात है कि जब आप 23 साल इस दुनिया के अंदर रहे तो हर साल 12 रबीउल अव्वल आता होगा। तो बहरहाल आप 23 साल इस दुनिया में रहे और हर साल 12 रबीउल अव्वल आता था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी साल भी आपने अपना यौम पैदाइश नहीं मनाया। आपने अपना यौम विलादत यानी पैदाइश के दिन को आपने नहीं मनाया। और इतना ही नहीं कि आपने नहीं मनाया, बल्कि आपने किसी को भी अपना यौम विलादत, अपना यौम पैदाइश मनाने का हुक्म नहीं दिया। आपने कभी नहीं कहा कि मेरा यौम पैदाइश मनाया जाए, मेरा यौम विलादत मनाया जाए। आपने कभी ये ना कहा कि मेरा यौम पैदाइश, मेरा यौम विलादत मनाना, इस अमल के अंदर बहुत बड़ा सवाब है। आपने किसी को ये तालीम नहीं दी। आपकी तालीमात के अंदर ये चीज नहीं मिलती। दोस्तों, इसी का नतीजा था कि हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उन्होंने भी आपका कभी भी यौम पैदाइश, आपका यौम विलादत नहीं मनाया। कभी सहाबा किराम के हाशिए ख्याल के अंदर भी ये बात नहीं आई कि यौम पैदाइश, यौम विलादत मनाना ये भी दीन का काम है, ये भी सवाब का अमल है। हजरत सहाबा किराम के ज़हन में कभी ये बात नहीं आई। क्यों? इसलिए कि हजरत सहाबा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वक्त तालीम रहती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हजरत सहाबा किराम के सामने रहते थे। और चूंकि आपके इरशादात में, आपकी तालीमात में ये चीज मौजूद नहीं थी, ये चीज मौजूद नहीं थी कि आपका यौम पैदाइश मनाया जाए। आपका यौम पैदाइश मनाना ये बहुत बड़े सवाब का काम है, ये दीन का काम है। ये चीज आपकी तालीमात में नहीं है। इसलिए दोस्तों, हजरत सहाबा किराम ने इस अमल को कभी नहीं किया। तो इसलिए दोस्तों, जब इस अमल को हमारे नबी ने दीन नहीं बतलाया, हमारे नबी ने अपना खुद यौम पैदाइश नहीं मनाया, हजरत सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश नहीं मनाया, तो फिर आज जो दीन के नाम पर आपका यौम पैदाइश ही मनाया जा रहा है, तो फिर ये किस तरह से दोस्तों ये दीन हो सकता है? चूंकि किसी भी अमल के दीन होने के लिए ये जरूरी है, ये शर्त है कि उस अमल पर, उस काम पर, उस फेल पर नबी की मोहर हो, या इसी तरह से सहाबा की मोहर हो। पता ही चला कि ये अमल, ये काम वो काम है कि जो नबी का काम नहीं, नबी का अमल नहीं, सहाबा का अमल नहीं। जब नबी का अमल नहीं, सहाबा का अमल नहीं, तो जाहिर सी बात है ये एक बिदअत अमल है। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, लैसा फी अमरिना, लैसा फी अमरिना
देखिए हदीस में हजरत आयशा फरमाती हैं, मन अहदसा फी अमरिना लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। ये हदीस है कि जिस शख्स ने कोई ऐसा तरीका, ऐसा कोई अमल इजाद किया जो हमारे अमल के अंदर नहीं है, लैसा फी अमरिना, जो हमारे तरीके में नहीं है, हमारी सुन्नत में नहीं है, तो हमारे नबी ने फरमाया कि वह अमल मरदूद है, रद्द करने के काबिल है। इससे मालूम ही हुआ कि दोस्तों 12 रबीउल अव्वल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मनाना ये दीन नहीं है बल्कि बिदअत है। और हदीस पाक के अंदर आता है हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही आदमी को जहन्नम में ले जाने वाली है। इसलिए इस अमल को मनाना, इस अमल को तरक्की देना और इस अमल के साथ साथ यानी आपके यौम पैदाइश मनाने के साथ साथ इसके साथ बेशुमार खुराफात करना, ये सब बिदअत अमल है। और ये सारे के सारे आमाल इंसान को जन्नत में ले जाने के बजाय क्या है, जहन्नम में लेकर के जाएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस बिदअत और इस खुराफात वाले अमल से हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिम